श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपनकु जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। एही वृष राशि सेप्टेम्बर मासरे रवि चतुर्थ रु पंचम को जिबे, मंगल द्वितीय रे रही अशुभ फल देबे, बुध चतुर्थ और पंचम रे मध्य अशुभ फल देबे, बृहस्पति जन्म रे रही अशुभ फल, शुक्र पंचम रु षष्ठ शुभ फल देबे, शनि दशम रे अशुभ फल, राहु एकादश रे शुभ और केतु पंचम रे अशुभ फल देबे। यहा गोचर मतरे अशुभ फल मिलिबो। तथापि वृष राशि चंद्रंकर सिंहासन और शुक्रंकर निज ग्रह होइथिबारु वृष राशिर अधिक अशुभ हेबो नाही। एबे जानिबा वृष राशिर जन्मगत प्रकृति। वृष राशि व्यक्ति स्थिर मना और स्थिर राशि होइथिबारु प्रायक समय गुमसुम होई रहंती, धीर स्थिर भावे कार्य संपादन करंती, कार्यटी संपूर्ण न हेबा जाए विश्राम नियंती नाही। तेणु ये वृष राशिर शुभ अशुभ प्रायतः सर्वदा समान रहे। जेउ समय रे वृष राशि रागी जिवे सुनामी परि भयंकर होई जिवो, किछि ज्ञान रहिबो नाही। थरे रागी गले शांत हेबा बहु कष्ट। एमाने बेकार रे डिया कुदा करी निजर शक्ति को नष्ट करंती नाही किंबा अजथारे काहारी सहित अधिक समय गल्प करंती नाही। यही वृष राशि एक स्थिर राशि, वायु तत्व अर्थात धीर पवन। केउ समय रे बसंत पवन तो केउ समय रे भयंकर बात्या मध्य हो जाई पारे। दक्षिण दिग एई राशिर अधिपति। एमाने प्रायतः कृषि व्यवसाय करने को बेसी पसंद करती बा सेही विभाग रे कार्य करती। वृष राशिर शुभ संख्या 1, 3, 7 और 9। शुभ बार हेला बुधवार, शुक्रवार और शुभ ग्रह बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। शुभ लग्न सिंह लग्न, बिछा लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। अशुभ संख्या 5, घात मास मार्गशीर मास, घात लग्न वृष लग्न, घात ग्रह रवि ग्रह और घात चंद्र कन्या चंद्र, घात नक्षत्र हस्ता नक्षत्र, घात बार शनिवार और घात तिथि चतुर्थी तिथि। यही वृष राशि सौरमंडलर द्वितीय राशि। यही राशिटी 30 डिग्री परठारु 60 डिग्री मध्य अवस्थित 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित तथा कृत्तिका वृष, रोहिणी वृष और मृगशिरा वृष। कृत्तिका वृष बहु परिमाण धर्म ज्ञान अधिकारी होता, बहुत ख्यातनामा एमानकर बहुत बंधु थांती, किंतु बंधु मेल
କଷ୍ଟ ରହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରବି ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେତୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଷଣକପି ହୁଅନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମେଣ୍ଢା ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରି ଜିଦିଖୋର ଓ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ଯାହା ବୁଝିବେ ତାହା କରିବେ। ରାଗିଗଲେ ଏମାନେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟିଏ ଥାଏ, ବହୁତ ଚତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ରୋଗ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ମନା ଓ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସର୍ପ ବର୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ପୁରୁଷ ସର୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସର୍ବଦା କ୍ଷିପ୍ରଗତି ଓ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧୀ। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସ ଦେଖାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଛାତି ଚଉଡ଼ା ଥାଏ, ସମୟ ସମୟ ବହୁ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଭାରି ଶାନ୍ତ ଓ ଭାରି ରାଗି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରୋଗ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ପେଟ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନେ ବହୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଶରୀର, ବଚନ ଏମାନଙ୍କର ଭାରି ମଧୁର ଥାଏ। ଏହି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଶୁଭ ଫଳରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ମାତୁଳ ପରିବାର ବା ମାମୁଁ ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଚାନକ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ହେଉଥିଲା ତାହା ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କିମ୍ବା ମାଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଇଦେବେ। 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ରବି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେହି ନା କେହି ଦୋଷ ନଦି ଦେଇପାରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲା ଯିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇବ। ବିନା ଦୋଷରେ ଆପଣ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁ ଯିବ। ଆପଣ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଏ ମାସର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ଥିବାରୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେଇ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା କେସ୍ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ସଦୃଶ ଏହି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିବ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଫଳିବ। ନିଜ ରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଚରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏପରି ସ୍ଥିତି ହେବ ଯେ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଠିକ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଏପରି ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବେ ଯାହାକି କଥା ଗୁଡାକ ଗୁଳି ପରି ହେବ। ଆପଣ କଥାରେ ସଂଯମତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ
ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ଲାଗି ରହିବେ ବା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ଓ ପଞ୍ଚମରେ, ଚତୁର୍ଥ ବୁଧ ଅଶୁଭ, ପଞ୍ଚମ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବୁଧ କିଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ମିଳେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଆୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ମନ ଦେଇ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ବୁଧ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ହଠାତ୍ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ହେଉଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ ବୃଷ ରାଶିର ଯୋଉ 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, 3 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରହିବ କଣ ନା, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। କେହି ଯଦି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଲା, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଶୁଭ ବିଘ୍ନ ମାନ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁ ସମୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଫଳାଫଳ ବଦଳିଯାଏ। ନକ୍ଷତ୍ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ଓ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ସକାଶେ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ, ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ସୌଗିନୀ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୌନ ସୁଖ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଠ କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଓ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ହେବ। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ କାଟିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏବେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଆପଣ ମନକୁ ନିବେଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କରିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଦଶମ ଶନି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନର ଅପମାନ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କମ ଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଳ ଅସଲ ମଞ୍ଜି ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅମୃତ ଫଳ ପାଲଟିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିପଦ ଆସୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେବେ ତେବେ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଓଲଟା ଫଳ ମିଳିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସତ୍ ପଥରୁ ଆପଣ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁତା ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ମିଠା ମିଠା କଥା ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଫଳ ଓଲଟି ଯିବ। ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ମିଠା ହେବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବ। ଅବିବାହିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଯାହା କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ। ପଞ୍ଚମ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅପମାନ ପାଇବା ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ହେବ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଶୁଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ସେ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।